Hello, myself Ramesh Madewag. Today we are going to get something basic information about chemistry subject and its subtopic, that is some basic concept of chemistry. Okay, let's see our first slide. Before studying the chemistry, what is necessary? It is necessary to define science and chemistry. Means in chemistry or in science, what we generally study, the any observation or any concept which is systematically arranged, it is nothing but science. Are you getting it? सायन्स म्हणजे काय, तर थोडक्यात कोणतंही आपण जवळपास ऑब्झर्वेशन केलं असेल आणि त्याला व्यवस्थित मांडणी थ्रू जर आपण मांडणी केली असेल तर जनरली तो म्हणजे काय आपला सायन्स असं आपण कन्सिडर करतोय. मग सायन्सचं जर एवढी ब्रॉड डेफिनेशन असेल तर केमिस्ट्रीची डेफिनेशन सहजासहजी विदिन वन लाईन वी कॅनॉट जस्टिफाय द डेफिनेशन, बट स्टील इट कॅन बी स्टेटेड ॲज केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज अँड इंटरॅक्शन ऑफ मॅटर. म्हणजे थोडक्यात केमिस्ट्री काय, तर कोणताही एखादा सबस्टन्स पदार्थ घेतला असेल तर त्या पदार्थाच्या ज्या काही कंपोजिशन असेल, त्याचं काय स्ट्रक्चर असेल किंवा इंटरॅक्शन असेल, या सर्वांचा ओव्हरऑल स्टडी करणारी सायन्सची ब्रांच असं आपण कन्सिडर करू शकतोय. ओके, आर यू गेटिंग इट? ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल सी स्टेट ऑफ मॅटर. Already we are well known about matter, and it's broadly classified three main classes, that is solid, liquid and gas. First of all, we see what is mean by solid. Solids are constituent atom or molecules, that's particles which are tightly held in a perfect order, and therefore solids possess definite shape and volume. म्हणजे थोडक्यात काय, सॉलिड म्हणजे असे कोणताही पदार्थ जो टाईटली एकमेकाला बॉन्ड झाला असेल आणि त्याला परफेक्ट शेप आणि व्हॉल्यूम असेल, ते जनरली आपण सॉलिड. एक्झाम्पल आपण स्टोन वगैरे घेऊ शकतो त्या ठिकाणी. ओके, नेक्स्ट दॅट इज सेकंड टाइप, लिक्विड. व्हॉट वी मीन बाय लिक्विड? लिक्विड कंटेन्स पार्टिकल क्लोज टू each other and they can move around within the liquid, that is they possess definite volume but can't take शेप ऑफ कॅन टेक शेप ऑफ कंटेनर. म्हणजे थोडक्यात काय, लिक्विड म्हणजे असा एखादा मटेरियल ज्याला एकमेकाला तो क्लोजली बॉन्ड असेल पण इतकाही टाईटली नाही की तो मूव्ह होऊ शकणार नाही. म्हणजे दे कॅन इझिली मूव्ह बिटवीन दी प्रेझेंट लिक्विड कंपोनंट्स. सो दे हॅव परफेक्ट व्हॉल्यूम अँड दे हॅव नॉट शेप इवन दो दे कॅन गेट शेप ऑफ कंटेनर. अँड फायनली इट इज अबाउट गॅस. व्हॉट डू मीन बाय गॅस? The particles are far apart from each other. It is nothing but generally gas. That is basic example of gas we can take. We survive from different environment of air, but we are not getting resistance from that air. Why it is not happening there? Because air or the gas has far apart from each other, means intermolecular force is very less, so we can't feel the resistance between that gaseous matter. But one thing can be noted here, that any matter, that is three states of matter, are interconvertible by changing the condition of temperature and pressure. म्हणजे थोडक्यामध्ये काय, मॅटरच्या ज्या काही तीन स्टेज आहेत त्या आपण इंटर कन्वर्ट करू शकतोय कशाच्या सहाय्याने, तर टेम्परेचर आणि प्रेशरचा बदल करू. ठीक आहे. ओके, Next slide is about the classification of matter. Matter are generally classified in solid, liquid and gases, but further it is more classified into following classes. Let's see how the matter is classified into first class, that is pure substance, and another is a mixture. But pure substance is further classified into elements and compounds, while elements are further subclassified into metals, non-metals and metalloid, while the second class mixture is broadly classified into two classes, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Okay, now let's see one by one definition about that particular concepts. First of all, we see the definition of pure substances. Pure substances, name itself contains pure. Pure means nothing having any impurity. So we can define it as any chemical composition which is
pure in state, that is they always have the same properties regardless of their origin. म्हणजे त्यांच्या थोडक्यात जे काय सबस्टन्स असतील ते सगळे कसे असणार आहे, प्युअर इन नेचर असतील, त्यामुळे त्यांच्या आयडियल प्रॉपर्टी सगळीकडे कसे असणार आहेत, सेम राहणार आहेत. फॉर एक्झाम्पल आपण या ठिकाणी घेऊ शकतोय प्युअर मेटल, डिस्टिल्ड वॉटर आर गुड एक्झाम्पल्स ऑफ प्युअर सबस्टन्सेस. The next definition we will say here, that is mixture. What do you mean by mixture? Mixture means it is combination of two or more material. That is mixture have no definite chemical composition and hence no definite property. आता मिक्सचर काय आहे, दोन किंवा अधिक मटेरियलचं मिक्सचर आहे किंवा कॉम्पोजिशन आहे, त्यामुळे त्याच्या प्रॉपर्टी काय सगळ्या कॉमन राहणार नाही, ते डिपेंड असतील त्यांच्यावरती आपण कोणतं मटेरियल काय करतोय, मिक्सअप करतोय. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल आपण या ठिकाणी कन्सिडर करू शकतो एक्झाम्पल्स ऑफ मिक्सचर व्हॉट, such as paint or concrete. In paint we mix or we see that mixture of oils, pigment, additive, and in concrete a mixture of sand, cement and water. Okay, now next slide we will see definition about element. Element means elements is the single matter that cannot be broken down into simpler matter by chemical attack. Element म्हणजे आपण जनरल आता periodic table चा विचार केला, there are 116 known elements are present in periodic table, out of which 92 are found in earth, that is they are natural in nature, while the other 24 elements have been made by scientists in the laboratory, which is known as artificial or man-made elements. Okay, next compound. What is compound? Compound is a substance containing two or more elements chemically joined together. So compound is a single matter that cannot be broken down by physical separation. म्हणजे कंपाऊंड म्हणजे थोडक्यात काय, तर जे आपण एलिमेंट म्हणतोय 116 periodic table मध्ये प्रेझेंट आहेत, त्या सगळ्यांचं टू ऑर मोर एलिमेंटचं कॉम्बिनेशन जर आपण घेतलं, वेदर इफ दे आर मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, further that any composition made from that two or more elements, it is nothing but generally compound. So compound can only be broken down into its element by chemical reaction. म्हणजे कंपाऊंडला आपण ब्रेक जर करायचं ठरवलं तर सहजासहजी कसं ब्रेक करू शकतोय, फक्त केमिकल रिएक्शनने. फिजिकल सेपरेशन त्या ठिकाणी आपल्याला इझिली पॉसिबल होणार नाही. एक्झाम्पल आपण घेतलं पाण्याचं, काय आपण त्यामध्ये करतोय, वी मिक्स ऑक्सिजन ॲटम अँड hydrogen atom which further combine to form a compound which cannot be physically separated but can be chemically separated by using their boiling temperature. Okay, are you getting it? The next slide we will, here is the next slide, mixture. What is mixture? Mixture contains two or more substances in no fixed proportion and may be separated by फिजिकल मेथड. म्हणजे मिक्सचर काय, तर मिक्सचर मध्ये सुद्धा दोन किंवा अधिक सबस्टन्स असतात, एका त्यांना काही फिक्स प्रोपोर्शन नाहीये. देयर मे बी प्रोपोर्शन लाईक 80-20, 70-30 or 60-40, many and so on. So they can be mixed together and there is a permission mixture, but they can be separated by physical method which cannot done in case of compound. म्हणजे कंपाऊंडच्या बाबतीत आपण सेपरेट करू शकत नव्हतो, पण मिक्सचर काय करू शकतोय, सेपरेट करू शकतोय. मिक्सचर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू होमोजेनियस अँड हेट्रोजेनियस. हे जे मिक्सचर असतील याला दोन क्लासमध्ये काय करतो आपण, डिवाइड करतोय. त्यामध्ये सोल्युशन्स आर होमोजेनियस इन मिक्सचर असं कधी आपण म्हणू शकतोय, बिकॉज द मॉलिक्युल ऑफ कन्स्टिट्युएंट सोल्युट अँड सॉल्व्हंट आर युनिफॉर्मली मिक्स्ड थ्रू आउट इट्स. जे काय आपण सोल्युशन किंवा बल्क तयार करतो त्याचा, त्या सगळ्या बल्कमध्ये काय, जर सोल्युशन इक्वटली गेलं असेल किंवा टोटली मिसिबल झाला असेल, म्हणजे तुम्हाला डिस्टिंक्ट लेअर जर दिसत नसेल त्या ठिकाणी, तर जनरली आपण त्याला काय म्हणणार आहे, होमोजेनियस मिक्सचर म्हणणार. याचं एक फॉर एक्झाम्पल या ठिकाणी आपण काय कन्सिडर करू शकतोय, साल्ट और शुगर इन वॉटर. इफ यू मिक्स शुगर इन वॉटर देन व्हॉट वी गेट, शुगर सोल्युशन विच इज कॅनॉट बी डिस्टिंग्विशेबल. म्हणजे त्या ठिकाणी आपण त्याला सेपरेटली बघू शकत नाही, शुगर एका बाजूला आहे आणि पाणी एका बाजूला आहे, म्हणजे ते काय कम्प्लिटली मिक्सअप झाले, त्याला आपण जनरली काय म्हणणार, होमोजेनियस मिक्सचर म्हणणार. ठीक आहे. while in another case, that is in heterogeneous mixture, the molecule of constituent are not uniformly mixed throughout the bulk. म्हणजे हेट्रोजेनियस मध्ये काय होणार आहे, तर ते मॉलिक्युल काय असणार आहेत, युनिफॉर्मली बल्क मध्ये काय असणार आहेत, मिक्स आउट झालेले नसतील. म्हणजे त्या ठिकाणी तुम्हाला सेपरेटली दोन लेयर बघायला मिळत असतील तर ते काय आहेत, हेट्रोजेनियस मिक्सचर आहे, म्हणजे ते युनिफॉर्मली मिक्स झालेलं नाहीये. फॉर एक्झाम्पल सस्पेन्शन ऑफ इनसोल्युबल सॉलिड इन लिक्विड. म्हणजे थोडक्यात आपण काय करू शकतोय, जर इनसोल्युबल सॉलिड एखादा घेतला, फॉर एक्झाम्पल काय ऑइल इन वॉटर जर आपण घेतला, तर जनरली आपल्याला बघायला मिळते व्हॉट, द सेपरेट लेयर ऑफ ऑइल अँड अनदर सेपरेट लेयर ऑफ वॉटर. ओके.
Okay, now next move towards our next slide. Here is the slide. What is measurement of property? Means after studying of different types of matter, its nature, its composition, it is very important to measure the properties of that particular matter. Means many properties of matter such as mass, length, area, pressure, volume, time, etc. are quantitative in nature. Quantitative means which can be measured in the form of numbers. Okay, the next any quantitative measurement is expressed by number following by unit in which it is measured. म्हणजे कोणतंही क्वांटिटी अनालिसिस आपण घेतलं तर काय करतो आपण त्याला नंबरने मेजर करतोय आणि त्याला स्पेसिफिक एखादं युनिट प्रोव्हाइड करतोय ज्याच्यामध्ये त्याचं काय केलं जाईल मेजरमेंट केलं जाईल. द स्टँडर्ड आर चूजन arbitrarily with some universally accepted criteria. The arbitrarily decided and universally accepted standards are called as युनिट्स. म्हणजे जे जागतिक लेवलवरती मान्य केले आहेत किंवा ऍक्सेप्ट केले गेले आहेत असे सगळे स्टँडर्ड्स आपण काय करतोय युनिट्स म्हणून क्लासिफाय करू शकतो. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये डिफरंट सिस्टीम्स ऑफ युनिट्स आता आपल्याला सध्या प्रचलित आहेत किंवा आपण आयडेंटिफाय केलेले आहेत किंवा त्या ठिकाणी आपण यूज करतो रिअल लाईफमध्ये. त्यामध्ये आपण पहिले बघू शकतोय सीजीएस सिस्टीम. सीजीएस मीन्स व्हॉट? सेंटीमीटर फॉर लेंथ, ग्रॅम फॉर मास अँड सेकंड फॉर टाइम. Okay, then another FPS which is nothing but foot pound second, then MKS meter kilogram second, and finally SI which is widely used or we can say it is a universal method, that is System International. It has different 7 base units. Let's see what are they. Here is the slide. You can see 7 fundamental scientific quantities or base units are present. In that we have made 4 columns. First, base physical quantity, symbol for quantity, name of SI unit and symbol for SI unit. In that first, it is length which has symbol L which is measured in meter and symbol for it m. Then another is mass which is indicated or symbol it small m measured in kilogram and symbol is kg. Time for time it is T, measurement unit second and symbol S. Then electric current it is symbol capital I measured in ampere and which symbol is A. Then thermodynamic temperature it has symbol T measured in Kelvin and symbol for that is capital K. Then another amount of substance which is indicated by N, that is measured in mole and symbol is also mole. Okay, and then finally it is luminous intensity. Luminous intensity it is indicated by IV which is measured in candela and symbol used for that is CD. Okay, now next we will see another slide. Okay, the next term we will study here, that is significant figures. Significant name itself indicate that they are important, they are necessary, or all the significant figures can be defined as the significant figures are digits of value which carry meaning towards the resolution of measurement. म्हणजे कोणतंही मोजमाप करत असताना त्या ठिकाणी त्या पर्टिक्युलर डिजिटची किंवा त्या संख्येची काहीतरी महत्त्व आहे किंवा त्याच्या व्यतिरिक्त आपण त्याचं परफेक्ट रिझोल्युशन त्या ठिकाणी मेजरमेंटचं मेजर करू शकत नाही, अशा सगळ्या संख्या आपण काय करतोय ॲज ए सिग्निफिकंट फिगर म्हणू शकतोय. म्हणजे व्हॉट इज मीन बाय सिग्निफिकंट फिगर? सिग्निफिकंट फिगर इज आर दी most important values which define the total value of that particular measurement. Let's see some rules and regulations for determining significant figures or how the significant figures can be identified. Okay, see here are some rules for identification of significant figures. First rule here, what is non-zero digits are significant. म्हणजे कोणताही जो झिरो सोडून अंक असेल तो जनरली आपण काय करतोय सिग्निफिकंट फिगर म्हणून काय करू शकतोय कन्सिडर करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल या ठिकाणी काय आहे 245 which is 3 significant figure means 2, 4, 5 are totally 3 figures which determine the particular value of that digit or measurement. लेट्स सी, जर आपण या ठिकाणी एखादा आकडा जर यातील कमी केला, समजा फॉर एक्झाम्पल 2 नंबर आपण या ठिकाणी काय करतो मिनिमाइज केला किंवा त्यातून इलिमिनेट केला, तर याची व्हॅल्यू किती राहते 45 मीन्स its total value measurement is changes with the single number change, means it is very significant for that particular measurement. The next rule, that is zeros in the middle of the number are significant.
म्हणजे जर आपण नंबरिंगचा काउंट घेत असेल आणि त्या 2 डिजिटच्या म्हणजे 2 नॉन झिरो डिजिटच्या मध्ये जर 0 त्या ठिकाणी प्रेझेंट असेल तर जनरली तो सुद्धा कसा आहे, सिग्निफिकंट फिगर आहे. नेक्स्ट, zeros to the right of this digit after decimal point are also significant. म्हणजे या ठिकाणी काय सांगितलंय तर जर एखादा 0 असेल जो डेसिमलच्या पुढे नंबरिंग आहे म्हणजे नॉन झिरो डिजिट आहे, त्या ठिकाणी काय डेसिमलच्या पुढे किती आहे 1 2 आणि त्याच्या पुढचे जे काय 0 असतील ते सुद्धा काय आहे, सिग्निफिकंट आहे. पण डेसिमलच्या आधीचा जो 0 आहे विच इज नॉट सिग्निफिकंट म्हणजे त्या 0चं पर्टिक्युलरली त्या ठिकाणी व्हॅल्यू डिफाइन करण्यासाठी त्या ठिकाणी काही सिग्निफिकन्स आपल्याला नाहीये. देन नेक्स्ट, zeros between decimal point and a number are not significant. पण जर आपण पुढे विचार केला फॉर एक्झाम्पल 0.00150 या ठिकाणी काय बघायला मिळतं आपल्याला तर डेसिमलच्या आधी आणि डेसिमलच्या नंतर एक 0 आहे, पण त्या पर्टिक्युलर 0ने त्या अंकाची व्हॅल्यू त्या ठिकाणी बदलत नाहीये, केवळ इनडायरेक्टली त्याच्या मेजरमेंटमध्ये त्या ठिकाणी फारसा चेंज होत नाहीये म्हणजे ते कसे इनसिग्निफिकंट आहे. त्यामुळे या टोटल जरी आपल्याला 6 डिजिट दिसत असले तरी टोटली आपल्याला त्या ठिकाणी सिग्निफिकंट फिगर किती असतील तर नॉन झिरो डिजिट म्हणजे 1 5 0 हे फक्त काय आहेत आपले 3 सिग्निफिकंट फिगर्स आहेत. ओके. देन नेक्स्ट, अपॉन ॲडिशन अँड सबट्रॅक्शन विथ सिग्निफिकंट फिगर द रिझल्ट कॅनॉट हॅव मोर फिगर्स टू द राईट ऑफ द डेसिमल पॉईंट दॅन आयदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर. म्हणजे जर आपण ॲडिशन सबट्रॅक्शन करत असेल कशाचं सिग्निफिकंट फिगरचं तर येणाऱ्या रिझल्टमध्ये त्या ठिकाणी काय असणार आहे डेसिमल पॉईंट नंतर येणारे 0 किंवा फिगर्स हे कशा असतील जास्त नसणार आहे म्हणजे एक्झॅक्ट. आता फॉर एक्झाम्पल जे काय आपण समेशन करतोय ते समेशन आता 101.101 101 अधिक 101 जर आपण बेरीज केली तर जनरल काय बघायला मिळतं आपल्याला 200 आन्सर येतं म्हणजे त्याच्यानंतर डेसिमल चेंज झालं नाही किंवा 0चं त्यामध्ये ॲडिशन वगैरे काय झालेली नाही. काय जनरल रूल्स आहे त्यासाठी आयडेंटिफिकेशन ऑफ फिगर्स याची काय 1-2 एक्झाम्पल्स आपण MCQ मध्ये पाहणार आहे यानंतर. ठीक आहे. नेक्स्ट वी विल सी हेअर व्हॉट दॅट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. आता केमिस्ट्रीचा स्टडी करायचा आहे. इन द केमिस्ट्री व्हॉट वी स्टडी कंपोजिशन प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरंट मॅटर्स अँड मॅटर इज फॉर्मड ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ atoms or different molecules. So in the combination there must be a certainty or त्या ठिकाणी आपण काय म्हणू शकतो एखादा असं काहीतरी कॉम्बिनेशन असतं की ज्याच्यावरती डिपेंड तो कंपाऊंड काय करतोय रिएक्टंट मिक्सअप करतोय आणि प्रोडक्टमध्ये काय होतोय कन्वर्जन होतोय आणि त्याच्यावरती बेस्ड द एलिमेंट्स कंबाईन विथ इच अदर अँड फॉर्म कंपाऊंड म्हणजे एलिमेंट काय करतात एकमेकांसोबत मिक्स करतात आणि कंपाऊंड तयार करतात. दीज लॉज वेअर प्रपोज्ड बिफोर दी मॉलिक्युलर फॉर्म्युलाज. हे काय मॉलिक्युलर फॉर्म्युलेच्या आधी काय केलेलं आहे प्रपोज करण्यात आले आहे आणि या प्रोसेसला आपण जनरली 5 लॉजने काय करतोय बेसिक लॉने काय करतोय स्टडी करतोय. दिस प्रोसेस इज गव्हर्न बाय 5 बेसिक लॉज. इन दॅट फर्स्ट लॉ दॅट इज लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मास, देन अनदर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, then another law of multiple proportion, and then Gay-Lussac law and Avogadro's law. These are 5 major or main laws which are necessary to study the chemical combination of any particular compound. Okay. Then next we will see the one by one each law. Let's see. Here is the first slide that is law of conservation of mass. म्हणजे या ठिकाणी आपण पहिली स्लाइड लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मास बघतोय which is प्रपोज्ड बाय अँटिनी. अँटिनी यांनी काय केले याला पहिल्यांदा प्रपोज केलेला आहे. मॅटर कॅन नायदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉइड. म्हणजे या लॉ मध्ये सिम्पली आपल्याला काय मेन्शन केले त्यांनी तर कोणताही मॅटर असू द्या किंवा मास असू द्या ते आपण जनरली तयारी करू शकत नाही त्याला डिस्ट्रॉय करू शकत नाही. सपोज या ठिकाणी एक्झाम्पल आपण बघूया R1 + R2 these two are our reactant and which gives P1 + P2. P1 and P2 means product. म्हणजे या ठिकाणी जो काय R1 आणि R2 जे काय त्या ठिकाणी मास असेल R1 साठी M1 आणि R2 साठी M2 आपण कन्सिडर केलं तेच मास आपल्याला प्रोडक्ट मध्ये M3 आणि M4 च्या रूपात काय होणार आहे अवेलेबल असणार आहे. म्हणजे टोटल मास ऑफ रिएक्टंट विच इज इक्वल टू M1 + M2 विच इज डायरेक्टली we can calculate here that is total mass of product M3 + M4. म्हणजे रिएक्टंट आणि प्रोडक्टचं मास तुमचं काय असणार आहे कॉन्स्टंट राहते. सुरुवातीला ते आपण क्रिएट केलं नाही आणि त्यानंतर ते डिस्ट्रॉय झाले नाही. जेवढे रिएक्टंट आले होते तेवढ्याच वेगची काय झाले प्रोडक्ट त्या ठिकाणी फॉर्मेशन झालं. म्हणजेच काय अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मास टोटल मास ऑफ रिएक्टंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. हा आपल्या MCQ साठी महत्त्वाचा क्वेश्चन आहे. या ठिकाणी काय असणार आहे रिएक्टंटचं जे वजन असेल तेच काय असणार आहे प्रोडक्टच्या वजन एवढं असणार आहे. म्हणजे वरील पूर्ण एक्झाम्पलच्या समेशन जर आपण घेतली तर काय आपण सांगू शकतो देअरफॉर M1 + M2 विच इज इक्वल टू M3 + M4.
कळते? हा सिंपल लॉ काय केला होता, अँटनी यांनी काय केलाय, लॉ ऑफ कन्झर्वेशनच्या स्वरूपात काय केला होता त्या ठिकाणी डिफाइन केला होता. ओके, नेक्स्ट वी विल सी अनदर लॉ, दॅट इज लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन. तर या लॉ मध्ये आपण जनरल काय स्टडी करणार आहे, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन मीन्स याच्यामध्ये नावामध्ये इंडिकेट करतो डेफिनाइट. डेफिनाइट मीन्स हॅव्हिंग फिक्स्ड व्हॅल्यू और विच आर नॉन चेंजेबल इन नेचर, विच इज फर्स्टली proposed by Joseph in 1784. Okay, here we will see what he says. A chemical compound always contains exactly same proportion of element by weight. म्हणजे कोणताही केमिकल कंपाऊंड जर आपण घेतला तर तो कोणत्या नेचरमध्ये असू द्या, नॅचरल मिळणारा असू द्या, आर्टिफिशियल तयार केलेला असू द्या, त्याचं जे काय कंपाऊंड फॉर्मेशन आहे ते कंपाऊंड फॉर्मेशन होताना त्याच्यामध्ये जेवढे एलिमेंट्स आले, ऑल दोज एलिमेंट्स हॅव फिक्स्ड अमाऊंट ऑफ व्हॅल्यू. म्हणजे त्या ठिकाणी प्रत्येक एलिमेंटची व्हॅल्यू काय असणार आहे, आपली कॉन्स्टंट असणार आहे किंवा फिक्स असणार आहे. सपोज फॉर टेक एक्झाम्पल हियर अबाउट वॉटर, व्हॉट इज सेज 2 grams of hydrogen and 16 grams of oxygen combines together to form 18 grams. Means by taking the ratio of 2:16, that is 1:8. या ठिकाणी काय केलं, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन मेन्शन करताना जोसेफ यांनी काय सांगितलं, तर त्या ठिकाणी दोन त्यांनी ऑब्झर्वेशन केले कॉपर कार्बोनेटच्या बाबतीमध्ये. काय त्या ठिकाणी त्यांनी ऑब्झर्वेशन केले, तर एक आहे तो नॅचरल सॅम्पल घेतला, अनदर इज ए synthetic sample. Natural samples analysis केल्यानंतर what he found, that is natural sample contains percentage of copper, that is 51.35, then percentage of oxygen 9.74 and percentage of carbon, that is 38.91, while another synthetic sample, in synthetic sample analysis what he found, he exactly found that what natural composition जे काय होतं त्या ठिकाणी टोटल ते एक्झॅक्ट सेम कशामध्ये आहे, सिंथेटिक सॅम्पल मध्ये आहे. म्हणजे त्या ठिकाणी सुद्धा काय पर्सेंटेज ऑफ कॉपर किती फाउंड झाला 51.35, ऑक्सिजन किती फाउंड झाला 9.74 आणि पर्सेंटेज ऑफ कार्बन किती फाउंड झाला 38.91. म्हणजे या ठिकाणी जेवढे काय कॉम्पोजिशन्स असतील ते सर्व काय दोन्ही नेचरमध्ये डेफिनाइट आहेत किंवा नॉन चेंजेबल आहेत. आणि दिस इज नथिंग बट आवर लॉ ऑफ डेफिनाइट proportion. Okay, now next we will see law of multiple proportion. Here is the slide, law of multiple proportion, or it is given by John Dalton. John Dalton सायंटिस्ट ने काय केला, हा लॉ पहिल्यांदा प्रपोज केला आणि त्यामध्ये त्यांनी इन सिंपल वर्ड काय सांगितले, इट स्टेट्स दॅट 2 or more elements can combine to give more than one product. म्हणजे जनरल जर केमिकल कॉम्बिनेशन होत असेल तर त्याच्यामध्ये जेवढे काही एलिमेंट आहेत त्यांचं अमाऊंट जर आपण थोडंफार काय म्हणू शकतो चेंज केलं किंवा अल्टर केलं तर डेफिनेटली तो काय करतोय, त्या ठिकाणी मिक्स होऊन डेफिनेटली आणखी जास्त प्रोडक्ट देऊ शकतो किंवा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट त्या ठिकाणी काय करू शकतोय, प्रोव्हाइड करू शकतोय. मीन्स when two elements, that is A and B, from more than one compound, the masses of element B that combines with given mass of A are always in the ratio of small whole number. म्हणजे ज्यावेळेस A आणि B दोन मिक्स होत असतील तर त्यावेळेस B एलिमेंट B चे जे काही मास असेल ती काय असणार आहे, एच्या तुलनेमध्ये किंवा त्याच्या रेशोमध्ये काय असेल, स्मॉल होल नंबर त्या ठिकाणी असणार आहे. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही जर आपण कन्सिडर केलं, व्हॉट हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन मिक्सेस टू प्रोव्हाइड वॉटर, व्हॉट वी गेट हेअर, हायड्रोजन with 2 grams and oxygen 16 grams combines to form 18 grams of water. But ज्यावेळेस आपण याच्यातील कोणत्याही काही एलिमेंटचं काय करतोय, प्रोपोर्शन चेंज करतोय, म्हणजे मल्टिपल प्रोपोर्शन वापरून काय करू शकतोय, बाय प्रोडक्ट मिळवू शकतोय. त्या केसनुसार हायड्रोजन 2 ग्रॅमच ठेवला, पण सेकंडरी जो आपला कंपाऊंड ऑक्सिजन सुरुवातीला किती होता 16 होता, आता किती आहे 32 ग्रॅम आहे. म्हणजे त्या ठिकाणी कंपोजिशन आपण काय केलं, मल्टिपल रेंजमध्ये दोन्हीकडे यूज केलं आणि त्या केसनुसार 16 ग्रॅम यूज केलं. त्यावेळेस काय भेटलं आपल्याला, water is obtained in that reaction. But when it is altered to 32 gram, then what we get, hydrogen peroxide. Two masses of oxygen, that is 16 gram and 32 gram, which combines with fixed mass of hydrogen, are in the ratio of small whole number, that is 16:32 or 1:2. म्हणजे या ठिकाणी मल्टिपल प्रोपोर्शन काय सांगतोय, तर तुम्ही जर रेशो चेंज केला एखाद्या कंपाऊंडचा तर ते येणारा प्रोडक्ट तुमचा काय असेल, मोर दॅन वन प्रोडक्ट आपण काय करू शकतोय, ऑप्टिन करू शकतोय. ओके, नाउ नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स दी अनदर लॉ, Avogadro's law. What it says, Avogadro generally proposes that equal volumes of gases contain equal number of molecules at standard temperature and pressure. म्हणजे अवॅगॅड्रोने या ठिकाणी काय आपल्याला कन्सिस्ट करून प्रपोज केलं होतं, तर कोणताही गॅसेस घेतला तर त्याचं
त्याचं व्हॅल्यूम जे असेल त्याचं नंबरिंग किंवा त्याचं जे मॉलिक्यूलचा अमाऊंट असेल किंवा मॉलिक्यूल संख्या असेल ती स्टँडर्ड टेम्परेचर आणि प्रेशरला कशी असणार आहे, सगळीकडे इक्वल असेल. हा जनरल लॉ म्हणजे इक्वल व्हॅल्यूमचा लॉ काय केला आहे, अवोगाड्रोने या ठिकाणी प्रपोज करण्याचं काम केलेलं आहे. ओके, नाउ नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स दी अनदर स्लाइड दॅट इज Dalton's atomic theory. In this theory, Dalton assumed or mentioned something about atom, atomic orbital, and near about measurement of matter, its constituent particle, and so on. What he says, matter consists of tiny individual particles called as atom. म्हणजे मॅटर जनरली काय असतो तर लहानातील लहान कणापासून बनलेला असतो, ज्याला आपण जनरली काय म्हणतोय, ॲटम असे कन्सिडर करू शकतोय. अँड ऑल द ॲटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स हॅव आयडेंटिकल प्रॉपर्टीज इन्क्लुडिंग मास. ॲटम्स ऑफ डिफरंट एलिमेंट्स डिफर इन मास. म्हणजे कोणत्याही ॲटम्स जर आपण एलिमेंट कन्सिडर केले तर त्यांना काय असतात, आयडेंटिकल प्रॉपर्टी असतात, त्यांचं मास सुद्धा काय असते, सेम असते. पण डिफरंट ॲटम जर आपण घेतले तर त्यांना काय, त्यांना डिफरंट मास त्या ठिकाणी आपल्याला ऑब्झर्व करायला भेटू शकतं. ठीक आहे. नेक्स्ट, कंपाऊंड्स आर फॉर्मड वेन ॲटम्स ऑफ डिफरंट एलिमेंट कंबाईन इन ए फिक्स्ड रेशो. कंपाऊंड त्या ठिकाणी काय होतात, तयार होऊ शकतील कधी, जर डिफरंट एलिमेंटचे एका फिक्स्ड रेशोमध्ये कंपाऊंड किंवा एलिमेंट जे असतील ते मिक्सअप होत गेले तर कंपाऊंडचं फॉर्मेशन आपल्याला वेगवेगळ्या नेचरचं करू शकतो. ठीक आहे. केमिकल रिएक्शन्स इन्व्हॉल्व ओनली द reorganization of atom. Atoms are neither created nor destroyed in a chemical reaction. Dalton's theory could explain all the laws of chemical combination. म्हणजे या ठिकाणी या थेअरीमध्ये त्यांनी काय मेन्शन केलंय तर कोणतीही केमिकल रिएक्शन होत असताना फार काही चेंज होत नाहीये. काय चेंज होतोय, देयर इज ओनली रिऑर्गनायझेशन ऑफ ॲटम. म्हणजे जे काही एलिमेंट्स त्या ठिकाणी रिएक्शन मध्ये येणार आहेत त्यांचं त्या ठिकाणी रिऑर्गनायझेशन होतं आणि एका नवीन कंपाऊंड मध्ये काय होतंय, कन्व्हर्जन होते. म्हणजे त्या ठिकाणी आलेला ॲटम डिस्ट्रॉय पण होत नाहीये किंवा तो क्रिएट पण केला जात नाहीये, फक्त अल्टो काय केला जातोय, आपल्या पोझिशन पासून अल्टर केला जातोय अँड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट सी हियर व्हॉट डू मीन बाय ॲटम अँड मॉलिक्यूल और टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी ॲटम. What is atom? The smallest particle of an element which may or may not have independent existence is called as atom. Atom म्हणजे काय, एखाद्या एलिमेंटचा सगळ्यात लहान पार्टिकल किंवा कण म्हणू शकतोय ज्याला स्वतःच इंडिपेंडंट एक्झिस्टन्स या ठिकाणी असू पण शकते किंवा असू शकत नाहीये, पण त्याला कट डाऊन करू शकत नाही किंवा त्याचं फर्दर सेगमेंटेशन त्या ठिकाणी केलं जाऊ शकत नाहीये. ठीक आहे. त्या ठिकाणी एक्झाम्पल आपण कन्सिडर करू शकतोय हायड्रोजन, ऑक्सिजन, नायट्रोजन. नॉट इंडिपेंडंट एक्झिस्टन्स म्हणजे त्या ठिकाणी त्यांना स्वतःचं सेपरेट एक्झिस्टन्स नाहीये, म्हणजे ते काय असतात, मॉलिक्युलर फॉर्म मध्ये आपल्याला बघायला भेटतील. पण त्याच्या उलट हेलियम, निऑन अँड ऑर्गॉन हॅव इंडिपेंडंट इन एक्झिस्टन्स. म्हणजे ते काय आहेत तर नेचरमध्ये कशा असतील, डिपेंडेंट. म्हणजे फक्त हेलियम, फक्त निऑन म्हणजे मॉलिक्युलर फॉर्म मध्ये नाही, सिंग्युलर ॲटमच्या फॉर्म मध्ये सुद्धा काय होतं ते त्या ठिकाणी आपल्याला ऑब्झर्व करायला मिळू शकतात. Next, what is molecule? Molecule means the smallest particle of substance, that is element or compound, which is capable of independent existence is called as molecule. Molecule म्हणजे काय, तर स्मॉलेस्ट पार्टिकल जे असतील ते एकमेकाला काय होतील, मिक्सअप होतील आणि त्यांच्यापासून तयार होणारा कोण असेल, मॉलिक्यूल असेल. त्या ठिकाणी मॉलिक्यूलचे दोन टाइप आपण जनरली क्लासिफाय करू शकतोय, होमो ॲटॉमिक मॉलिक्यूल अँड हेट्रो ॲटॉमिक मॉलिक्यूल. होमो मीन्स हॅव्हिंग सेम इन नेचर और हॅव्हिंग सेम ॲटम्स प्रेझेंट इन ए मॉलिक्यूल. हेट्रो मीन्स आउटसाइडचे आपण कन्सिडर करू शकतो किंवा एकाच फॅमिलीमधील नाही आहेत असं कन्सिडर जनरल त्याला करू शकतो. होमो ॲटॉमिक म्हणजे काय, ॲटम्स ऑफ सेम एलिमेंट. हेट्रो म्हणजे काय, ॲटम्स ऑफ डिफरंट एलिमेंट. म्हणजे या ठिकाणी कॉम्बिनेशनमध्ये सारखे ॲटम आले तर होमोमध्ये जातील आणि वेगवेगळे आले तर हेट्रोमध्ये जातील. होमोमध्ये काय, हायड्रोजन असेल, नायट्रोजन असेल, ऑक्सिजन किंवा फॉस्फरस, सल्फर एक्सेट्रा हे सगळे काय होतात, त्यांचं कॉम्बिनेशन म्हणजे H2, N2O2, P2, S2 हे सगळे तयार होताना काय झाले, त्यांचं एकाच नेचरचा एक सिमिलर ॲटम परत रिपीट झाला म्हणून त्याला आपण होमो म्हणतो. पण त्याच्या उलट एक्झाम्पल आपण घेतलं कोण, H2O, HCl, CO2 एक्सेट्रा. तर या ठिकाणी काय बघायला मिळतं तर याच्यामध्ये दोन हायड्रोजनचे ॲटम आहेत, एक कोणाचा आहे, ऑक्सिजनचा आहे. किंवा या ठिकाणी एक हायड्रोजन, एक क्लोरीन, एक कार्बन, दोन ऑक्सिजन. म्हणजे तयार होणाऱ्या मॉलिक्यूलमध्ये एकाच नेचरचं, म्हणजे यावरती एक्झाम्पल मध्ये आपण बघितलं होतं हायड्रोजन कसा होता, H2 म्हणजे काय, पहिला हायड्रोजन दुसराही हायड्रोजन. पण या ठिकाणी तसं आपल्याला बघायला मिळत नाही. काय होतंय या ठिकाणी, द ॲटम्स आर outsider or interchangeable between different atoms. The molecule formation is between two different molecules, that is hydrogen and oxygen. Okay, now next move towards
molecular mass and formula mass. What is molecular mass and formula mass? Molecular mass is the sum of atomic masses of element present in a molecule. It is obtained by multiplying the atomic mass of each element by the number of its atom and adding them together. म्हणजे मॉलिक्युलर मास म्हणजे जनरली काय तर त्या पर्टिक्युलर मॉलिक्युलचा असणारं पूर्णतः काय म्हणू शकतो आपण वेट असं कन्सिडर करू शकतो. म्हणजे याच्यामध्ये काय फॉर एक्झाम्पल आपण घेतला कोण H2O घेतला तर काय त्याच्यामध्ये 2 हायड्रोजन आहेत 1 ऑक्सिजन आहे. म्हणजे या सगळ्यांच्या मासची जर आपण एकत्रित बेरीज केली तर जनरली आपल्याला काय मिळतोय त्या पर्टिक्युलर मॉलिक्युलचं मॉलिक्युलर मास मिळू शकते. while another that is formula mass. Formula mass म्हणजे काय it is defined as the sum of atomic masses of ions present in the formula unit of ionic compound. म्हणजे फॉर्म्युला मास सुद्धा मॉलिक्युलर मास प्रमाणे जवळपास तोच आहे फक्त काय डिफरन्स आहे मॉलिक्युलर मास आपण जनरली कोणाला जे काही न्यूट्रल मॉलिक्युल्स असतील त्यासाठी काय करू शकतो मेजरमेंट देऊ शकतो. पण फॉर्म्युला मास जनरली कोणाला आयोनिक कंपाऊंड मध्ये जे आयन्स असतील त्या सगळ्यांचं मास काढण्यासाठी काय केला जातो फॉर्म्युला मास यूज केला जातो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आयोनिक कंपाऊंड कोणते NaCl असेल CaCl2 असेल MgCl2 असेल हे ऑल दोज हॅव्हिंग पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह चार्जेस दॅट इज कंटेनिंग कॅटायन अँड anion all compounds can be measured with formula mass while the neutral compounds or general molecular compounds are measured with molecular mass. Okay, we will see here molecular mass. What is molecular mass? Already we have tell that mass of substance can be calculated by adding atomic masses of atoms present in one molecule of substance. एका मॉलिक्युल मध्ये असणाऱ्या सबस्टन्सच्या बेरजेने आपण काय करू शकतो मॉलिक्युलर मास घेऊ शकतो. फॉर एक्झाम्पल मॉलिक्युलर मास ऑफ H2SO4 म्हणजे या ठिकाणी काय बघायला मिळतोय तर आपला जो मॉलिक्युल आहे तो कशापासून 2 हायड्रोजन 1 सल्फर आणि ऑक्सिजनच्या एलिमेंट पासून काय झालेला आहे कंबाईन झाला आहे. मग याचं जर आपल्याला मॉलिक्युलचं मॉलिक्युलर मास काढायचं असेल तर काय करावं लागेल all those atoms atomic mass must be calculated and added together so we can get molecular mass. And here we see what is first of all hydrogen. It has 2 atoms, one hydrogen having a mass number that is 1, so 2 into 1 that is 2 plus then another compound that is sulfur having atom number of atom that is 1 and its atomic mass that is 32. And finally oxygen with mass number 16 and atom are 4, so 16 into 4 which will combine 2 plus 32 plus 64 that is 98 AMU. AMU stands for atomic mass unit. Okay, the next we will see here that is formula mass and gram formula mass. In ionic compound like NaCl the term molecule is replaced by फॉर्म्युला युनिट. ऑलरेडी वी हॅव डिस्कस्ड काय होतं तर आयोनिक कंपाऊंड जर घेतलं तर त्या ठिकाणी मॉलिक्युलर मासच्या ऐवजी काय केलं जातो फॉर्म्युला मास त्या ठिकाणी मेजर केला जातो. म्हणजे त्याचे जेवढे आयन्स असतील त्या सगळ्यांची काय केली जाईल ॲटॉमिक मासची किंवा मॉलिक्युलर मासची बेरीज केली जाईल आणि त्या ठिकाणी त्या टोटल कॉम्बिनेशननुसार काय होतोय आपल्याला फॉर्म्युला मास त्या ठिकाणी कॅल्क्युलेट करता येऊ शकतोय किंवा त्याच्यावर आपण ग्रॅम फॉर्म्युला मास सुद्धा काय करू शकतोय कॅल्क्युलेट करू शकतोय. द फॉर्म्युला मास इज डिफाइंड ॲज सम ऑफ ॲटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द ॲटम प्रेझेंट इन अ फॉर्म्युला युनिट ऑफ अँड कंपाऊंड. कोणत्याही कंपाऊंडचा फॉर्म्युला युनिट वरून काय करतो आपण फॉर्म्युला मास कॅल्क्युलेट करू शकतो. सपोज एक्झाम्पल आपण फॉर्म्युला मास ऑफ NaCl. व्हॉट इज हिअर 1 atom of Na, another one that is Cl, that is 1 into Na which is equal to 1 into Cl. म्हणजे त्या ठिकाणी आपण त्या सगळ्यांची समेशन जर घेतली तर जनरली काय होतं आपल्याला फॉर्म्युला मास इझिली कॅल्क्युलेट करता येऊ शकतो. दॅट इज atomic mass number of sodium 23 and number of atom that is 1 into 23 plus 1 into 35.5 which will combine together we will get 58.5 म्हणजे 58.5 इतका त्याचा काय आहे फॉर्म्युला मास नंबर आहे. आणि त्याच्यावर आपण ग्रॅम फॉर्म्युला मास कसा काढू शकतोय फॉर्म्युला मास ऑफ एन आयोनिक सबस्टन्स एक्सप्रेस्ड इन ग्रॅम इट इज कॉल्ड एज ग्रॅम फॉर्म्युला मास. म्हणजे जो आपला फॉर्म्युला मास येतोय त्यालाच ग्रॅम मध्ये एक्सप्रेस केलं तर ग्रॅम फॉर्म्युला मास म्हणून त्याला काय करतो आपण आयडेंटिफाय करू शकतोय. फॉर्म्युला मास ऑफ NaCl किती आहे 58.5 युनिट विच इज कन्वर्टेड इनटू ग्रॅम फॉर्म्युला मास विच इज ऑल्सो 58.5 ग्रॅम. आणि यालाच आपण जनरली काय म्हणतोय फॉर्म्युला मास युनिट म्हणू शकतोय. सेम एक्झाम्पल फॉर्म्युला मास ऑफ AgNO3 सिल्वर नायट्रेटचं एक्झाम्पल घेतलं तर त्याचं 170 युनिट काय फॉर्म्युला मास आहे आणि त्यालाच ग्रॅममध्ये कन्वर्ट केलं तर 170 ग्रॅम इतकं काय होतं आपल्याला ग्रॅम फॉर्म्युला मास काय होतोय ऑब्टेन होऊ शकतोय. ओके, नाउ वी विल सी अनदर स्लाइड दॅट इज कॉन्सन्ट्रेशन्स इन solutions. The concentrations of solutions are generally expressed in 4 different ways. म्हणजे जर कॉन्सन्ट्रेशन आपण किंवा त्याचं
किती अमाऊंट आहे, सोल्यूट किती मिक्स केला किंवा सॉल्व्हंट किती अमाऊंटचा आहे, याचं जर कॅल्क्युलेशन करायला गेलो तर आपण जनरली त्याला 4 वेजने काय करू शकतोय, कॅल्क्युलेट करू शकतो किंवा त्याला त्या टेक्निकने एक्सप्रेस करू शकतो. विच आर नथिंग बट फर्स्ट मास परसेंट, अनदर मोल फ्रॅक्शन, देन मोलॅरिटी अँड फायनली मोलॅरिटी. लेट्स सी वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल mass percentage. Mass percent of compound is given by the general formula, that is percent of mass element is equal to mass of element divided by total mass of compound into 100. म्हणजे जो काही एलिमेंट आहे त्याचं मास आणि त्या ठिकाणी टोटल कंपाऊंड जो तयार झाला आहे त्या कंपाऊंडचं मास घेतलं आणि इंटू 100 आपण मल्टिप्लाय जर केलं तर जनरली व्हॉट विल गेट, पर्सेंटेज ऑफ मास ऑफ एलिमेंट. ओके, दॅट इज मास पर्सेंटेज यूज्ड ओनली फॉर बायनरी सोल्युशन. म्हणजे दोन कंपाऊंड पासून बनलेले सोल्युशन फक्त असतील. फॉर एक्झाम्पल NaCl घेतलं, व्हॉट विल कंपाऊंड्स आर प्रेझेंट देअर, दॅट इज वन Na, अनदर इज ए Cl. Then we can easily calculate mass percentage of that particular compound. Then next we will say mole fraction. What is mole fraction? It is defined as ratio of number of moles of particular compound to the total number of moles of solution. म्हणजे जो कंपाऊंड आहे त्या कंपाऊंडचा रेशो किंवा अमाऊंट आणि त्या ठिकाणी टोटल जेवढे काही कंपाऊंड मिक्स झाले ते सोल्युशन तयार करण्यासाठी त्या दोघांचं समेशन, याचा जर रेशो आपण कॅल्क्युलेट केला तर मोल फ्रॅक्शन आपण इझिली काय करतोय, कॅल्क्युलेट करू शकतो. या ठिकाणी त्याचा फॉर्म्युला आपण इंडिकेट केलेला आहे. म्हणजे टोटल तुमचा हा कंपाऊंड या ठिकाणी त्याचा असणार पर्टिक्युलर वेट आणि टोटल सोल्युशनचं वेट हे जर कॅल्क्युलेट केलं तर आपल्याला त्या ठिकाणी मोल फ्रॅक्शनची आयडियल व्हॅल्यू काय होते, ऑब्टेन होऊ शकते. द नेक्स्ट molarity. What is molarity? It is most widely used unit and is denoted by capital letter M. It is defined as number of moles of solute in 1 liter of solution. म्हणजे एखाद्या सोल्यूटचं जे मोल्स असतील, किती मोल आपण एका लिटर मध्ये डिझॉल्व करतोय ते जर कॅल्क्युलेट केले तर इन जनरल आपण काय कॅल्क्युलेट करतोय, मोलॅरिटी कॅल्क्युलेट करतोय. त्यासाठी सिंपल फॉर्म्युला या ठिकाणी आहे, मोलॅरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय व्हॉल्यूम्स ऑफ सोल्युशन. म्हणजे जे सोल्युशन बनवलं आणि त्याच्यात किती सोल्यूट मिक्स केलं या दोघांचा जर रेशो आपण कॅल्क्युलेट केला तर जनरली मोलॅरिटी काय होते, कॅल्क्युलेट होते. देन नेक्स्ट वी विल सी वन एक्झाम्पल टू कॅल्क्युलेट मोलॅरिटी. What is the molarity? The question here. What is the molarity of solution containing 0.32 moles of NaCl in 3.4 liter? Molarity is equal to 0.33 moles of NaCl. हे आपल्याला काय ठिकाणी त्या कंपाऊंड ज्याचं मोल काढायचं आहे त्याचं कंपाऊंडचं मोल आपल्याला ऑलरेडी मिळालेलं आहे मोलॅरिटी काढण्यासाठी. त्यानंतर सोल्युशन किती आहे, 3.4 लिटर आणि या दोघांचा रेशो जर आपण कॅल्क्युलेट केला तर किती मिळतोय, इट इज इक्वल टू 0.094 मोलार NaCl. म्हणजे इझिली या फॉर्म्युलेने आपण काय करतोय, मोलॅरिटी कॅल्क्युलेट करू शकतोय. देन नेक्स्ट मोलॅलिटी. व्हॉट इज मोलॅलिटी? इट इज डिफाइन्ड ॲज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेझेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्व्हंट. मोलॅरिटी मध्ये काय होतं तर त्या ठिकाणी आपण लिटर मध्ये कॅल्क्युलेट करायचं किती प्रेझेंट आहे, याच्यात काय करतोय किलो मध्ये किती प्रेझेंट आहे ते मेजर करतोय. एवढाच मेजर याच्यामध्ये डिफरन्स असेल. फॉर्म्युला जवळपास दोघांचा कॉम्बिनेशन सेमच असेल. काय, मोलॅलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्व्हंट इन kg. त्या ठिकाणी काय होता, इन लिटर होता. ओके, ठीक आहे. द नेक्स्ट हिअर आर सम टॉप फॉर्म्युले. म्हणजे आपल्याला जर कॅल्क्युलेशन करायचं असेल तर काही महत्त्वाचे फॉर्म्युले या ठिकाणी इंडिकेट केलेले आहेत. त्यानुसार पहिला आहे मास ऑफ पर्सेंट ऑफ एलिमेंट, देन मास पर्सेंट, मोल फ्रॅक्शन, मोलॅरिटी, मोलॅलिटी, मोल्स ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ वन ॲटम, मोल्स ऑफ कंपाऊंड, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल. या पर्टिक्युलर प्रत्येक फॉर्म्युलाचा यूज करून आपण काय करतोय, त्या चॅप्टरवरती जे काही प्रॉब्लेम्स असतील ते सगळे न्यूमेरिकल्स काय करू शकतोय, इझिली फाइंड आउट करू शकतो किंवा कॅल्क्युलेट करू शकतो. त्यापैकी एक एक्झाम्पल आपण आता ऑलरेडी बघितलं होतं, कशाचं, मोलॅरिटी. व्हॉट इज मोलॅरिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन. म्हणजे सोल्यूटचं जर वेट आपल्याला माहित असेल आणि त्या ठिकाणी जे काय व्हॅल्यूम आहे त्याचं वेट माहित असेल तर इझिली आपण मोलॅरिटी काय करतोय, कॅल्क्युलेट करू शकतो. सिमिलरली आपण बाकीच्या फॉर्म्युलाचा यूज करून काय करतो, डिफरंट कॅल्क्युलेशन करू शकतोय. That's the some basic information from our first chapter, basic concept of chemistry. And here we will see some 8 to 10 MCQs regarding this chapter. Let's see. First sample MCQ here. What is solution of sugar in water is an example of. म्हणजे वॉटर मध्ये जर शुगर मिक्स केली असेल तर ते कोणत्या प्रकारचं एक्झाम्पल आहे असं आपल्याला क्वेश्चन आहे. ऑप्शन आपल्याला काय 4 दिले आहेत, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, कंपाऊंड और बोथ. आता होमोजेनियस मिक्सचर म्हणजे काय, असं कोणतंही सोल्युशन ज्या ठिकाणी मिक्स केलं तर आपल्याला ओळखता येणार नाहीये किंवा ते कसं आहे इनडिस्टिंग्विशेबल होत असेल तर जनरली काय होतोय, होमोजेनियस. आणि शुगरचा विचार केला तर आपण बरोबर सांगू शकतो काय, शुगर जर पाण्यामध्ये मिक्स केली आणि त्याला जर आपण स्टर व्यवस्थित केलं तर आपण त्या ठिकाणी त्याला सेपरेटली आयडेंटिफाय करू शकत नाही. म्हणजे ते कसं आहे, युनिफॉर्म मिक्स होतंय, दॅट इज होमोजेनियस mixture. Okay, then next means our first answer, that is A option, homogeneous mixture. Then next question,
नंबर ऑफ सिग्निफिकंट फिगर इन दी नंबर, या नंबर मध्ये सिग्निफिकंट फिगर किती आहेत असा क्वेश्चन आहे. त्या ठिकाणी ऑप्शन काय आपल्याला 3, 4, 2 आणि एक ऑप्शन मिळाला ABCDचा. त्या ठिकाणी आता सिग्निफिकंट फिगर कॅल्क्युलेट करताना काय करायचं आहे, तर ऑल डेसिमलच्या लेफ्ट साईडला असो किंवा राईट साईडला असू द्या, आपण कॅल्क्युलेट कुठून करणार आहे, नॉन झिरो डिजिट पासून पुढे काय करतोय, सिग्निफिकंट फिगर कॅल्क्युलेट करतोय. त्यानुसार या ठिकाणी फिगर किती येतात, 1, 2, 3 आणि 4, म्हणजे या ठिकाणी 4 काय आपली त्या ठिकाणी सिग्निफिकंट फिगर आहे, म्हणजे आपला ऑप्शन कोणता असेल, बी ऑप्शन इज करेक्ट. देन नेक्स्ट थर्ड MCQ, in NO, N2O and NO2 the masses of nitrogen which combines with fixed mass of oxygen bear simple ratio of 2:1. this is accordance with which law. म्हणजे याच्यामध्ये काय, तर प्रत्येक एलिमेंटचा मास जर आपण चेंज करत गेलो तर डिफरंट कंपाऊंड आपल्याला तयार झालेले बघायला मिळतात. आणि हे जनरली कोणी प्रपोज केलंय, तर लॉ मल्टिपल प्रपोर्शन. म्हणजे त्यामुळे त्यांनी काय सांगितलं होतं, तर डिफरंट अमाऊंटचं जर आपण सबस्टन्स किंवा प्रपोर्शन मध्ये घेतली तर मोर दॅन वन प्रोडक्ट आपण काय करू शकतोय, तयार करू शकतो. म्हणजे या ठिकाणी आपला करेक्ट आन्सर कोणता असणार आहे, लॉ ऑफ मल्टिपल प्रपोर्शन. देन व्हॉट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मास वॉज गिव्हन बाय. कॉन्झर्वेशन ऑफ मास कोणी दिलेला आहे असं विचारलं आहे. तर ऑलगॅड्रोने त्या ठिकाणी काय इक्विलिब्रियमचा लॉ दिला होता, जोसेफ यांनी मल्टिपलचा, डाल्टन यांनी काय केलं होतं, त्या ठिकाणी मल्टिपल थिअरी आपल्याला त्या ठिकाणी कोट केली होती त्यांनी. आणि त्यानंतर कॉन्झर्वेशनचं आहे ते कोणी काय केले, अँटिन यांनी काय केलं होतं, त्या ठिकाणी आपल्याला मांडलेलं आहे किंवा एक्सप्रेस केलेलं आहे. म्हणजे ऑप्शन ए आपला काय असेल, करेक्ट असेल. ओके. द नेक्स्ट, द युनिट कॅन्डेला इज युज्ड फॉर. कॅन्डेला हा युनिट कशासाठी वापरला जातो, तर या ठिकाणी 4 ऑप्शन आहे, ल्युमिनस इंटेन्सिटी, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स. आणि या ठिकाणी आपण प्रत्येकाच्या युनिटचा विचार केला तर ल्युमिनस इंटेन्सिटीलाच फक्त काय करतो आपण, कॅन्डल यूज करतोय. का, तर बाकीच्या इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर मध्ये मोजलं जातं, टेम्परेचर केल्विन मध्ये, आणि अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स काय करतो आपण, मोल मध्ये काय करतोय, कॅल्क्युलेट करू शकतो. म्हणजे करेक्ट आन्सर काय आपलं, कॅन्डेला इज युज्ड फॉर ल्युमिनस इंटेन्सिटी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लॉ इज ऑल्सो नोन ॲज लॉ ऑफ कॉन्स्टंट कॉम्पोजिशन. या ठिकाणी कॉन्स्टंट कॉम्पोजिशनचा लॉ म्हणून कोणाला ओळखलं जातं, म्हणजे या ठिकाणी प्रोपोर्शन बदलत नाहीये, वेदर इट इज नॅचरल ऑर आर्टिफिशियल, इट डझंट मॅटर. म्हणजे तू कसं आपण नॅचरली ऑप्टिंग केला असू द्या किंवा लॅबमध्ये तयार केलेला असू द्या, त्या कंपाऊंडचं वेट दोन्ही बाजूला कसं असणार आहे, फिक्स राहतं, म्हणजे कॉन्स्टंट राहतं. आणि कॉन्स्टंट वेटचा लॉ कोणी पुट केला होता, त्या ठिकाणी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या ठिकाणी काय करण्यात आलं होतं, पुट करण्यात आलं होतं. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, branch of chemistry in which quantities of reactant and product of chemical reaction are determined is known as. केमिस्ट्री अशी ब्रांच ज्याच्यामध्ये रिएक्टंट आणि प्रोडक्टचा काय करतो आपण, कंपोनंट मेजर करतो, त्याला काय म्हणतात असं म्हटलं आहे. त्यामध्ये आता ऑप्शन पहिला आहे केमिकल कायनेटिक्स. कायनेटिक्स काय शिकवते आपल्याला, तर टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शनचा स्पीड कळतो आपल्याला, पण त्या ठिकाणी रिएक्टंट प्रोडक्टचं वजन नाही कळणार, म्हणजे तो ऑप्शन नाहीये. स्टेरिओ केमिस्ट्री, त्या ठिकाणी आपण कंपोजिशन स्ट्रक्चरल स्टडी आपण काय करतो जनरली त्यामध्ये करतोय. थर्मोडायनेमिक्स मध्ये काय, तर थर्मल स्टडी करतोय. आणि आपल्या ऍक्च्युअली काय रिएक्टंट आणि प्रोडक्टच्या क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिस करायचं असेल तर काय स्टिओचिओमेट्रीचा काय करतो आपण यूज करतो. म्हणजे ऑप्शन नंबर डी आपला काय असेल, करेक्ट असेल. द नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ सिग्निफिकंट फिगर इन 0.325 इज. म्हणजे या ठिकाणी काय आपल्या डिजिट मध्ये किती सिग्निफिकंट फिगर आहेत असं विचारलं आहे. सिग्निफिकंट फिगरचा रूल काय आहे, नॉन डिजिट पासून पुढे कॅल्क्युलेट करायचं, मग तो डेसिमलच्या आधी असू द्या किंवा नंतर असू द्या. त्यानुसार आपण डेसिमलच्या आधी 0 काय आपला सिग्निफिकंट मध्ये येत नाहीये, म्हणजे राहिलेले 3 डिजिट आपले काय सिग्निफिकंट फिगर म्हणून त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय होतील. द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म्युला मास इज युज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टन्स. कोणत्या सबस्टन्ससाठी फॉर्म्युला मास वापरला जातो, तर आपण आता 2 डेफिनेशन पाहिल्या होत्या. काय, मॉलिक्युलर मास जनरल मॉलिक्युल किंवा न्यूट्रल मॉलिक्युलसाठी वापरतोय, आणि फॉर्म्युला मास कोणासाठी, ज्यामध्ये कॅटायन्स आहेत, आयन्स आहेत, किंवा जनरली आपण आयोनिक कंपाऊंड म्हणतोय. म्हणजे या ठिकाणी आन्सर काय असेल आपलं, डी आन्सर इट इज करेक्ट. Then next last 2 questions. In that first question, if water sample are taken from sea, river or lake, they will be found to contain hydrogen, oxygen in the approximate ratio of 1:8. This indicate the law. म्हणजे या ठिकाणी आपण सॅम्पल एवढे सॅम्पल घेतले, कशातून, सी मधून घेतला, रिव्हर मधून घेतला किंवा लेक मधून घेतला, सगळीकडे आपण त्याचा स्टडी जर केला तर काय दिसलं आपल्याला, 1:8 रेशो मध्ये हायड्रोजन ऑक्सिजन काय झाले, कंबाईन झालेत. म्हणजे त्यांचे सोर जरी बदलले तर त्यांचं कॉम्पोजिशन फिक्स राहिलं आणि कॉन्स्टंट राहिलं. आणि जर फिक्स कॉम्पोजिशन असेल तर तो आपला पहिला लॉ इंडिकेट करतो, दॅट इज लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन. म्हणजे ऑप्शन नंबर बी बरोबर असेल. आणि हेअर इज दी लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंपाऊंड इज इनकरेक्ट. कंपाऊंडच्या बाबतीत खालीलपैकी कोणतं स्टेटमेंट चुकीचं आहे असं विचारलेलं आहे. तर मॉलिक्युल ऑफ कंपाऊंड हॅज ॲटम्स ऑफ डिफरंट एलिमेंट, हा ऑप्शन बरोबर आहे. म्हणजे कंपाऊंड तयार होतात किती डिफरंट एलिमेंटचं काय होतोय, कंबाईन होऊ शकतोय. द नेक्स्ट,
A compound cannot be separated into its constituent element by physical method of separation. बरोबर आहे, कंपाऊंड आपण फिजिकल मेथडने सेपरेट करू शकत नाही. कशाने सेपरेट करू शकतोय? केमिकल मेथडने सेपरेट करू शकतो. म्हणजे हा ऑप्शन सुद्धा बरोबर आहे. नेक्स्ट, अ कंपाऊंड रिटेन्स इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कन्स्टिट्युएंट एलिमेंट. हा कंपाऊंड फिजिकली सेपरेट होत नाहीये, त्यामुळे या ठिकाणी जे कन्स्टिट्युएंट असतील त्यांच्या फिजिकल प्रॉपर्टी रिटेन करू शकतो. हा ऑप्शन टोटली काय असेल? चुकीचा आहे, म्हणजे इनकरेक्ट आहे. म्हणजे आपला ऑप्शन नंबर सी हा काय असेल या क्वेश्चनचं आन्सर असेल. ओके, दॅट्स इट. These are some basic MCQs regarding first chapter, that is basic concept of chemistry. For more concept you can refer on different textbooks or reference books, or for any query you can